Today we are going to start a last topic in clustering, that is data DB scan algorithm. Previously we discussed about k-means algorithm and hierarchical algorithm, and this is the last algorithm that we have in the syllabus called database DB scan algorithm. That is a density based spatial clustering of applications with noise. DB scan full abbreviation is density based spatial clustering of applications with noise. So why we are studying this DB scan algorithm? Okay. So previously, whatever we are discussing, the two algorithms called k-means algorithm, and the second one is what we call as hierarchical algorithm. Both are well separated. Okay, that is they have some specific curves. Okay, like what we call as this is the difference. This is a well separated data points, whereas if there is any arbitrary shape of the data set is available, there is some problems we have in what the previous algorithms. Okay, whereas if the data set is scattered, అంటే scattered అంటే ఎలా అలా మనం ఇలా వేసామనుకోండి, డేటా పాయింట్స్ ఎలా పెడితే అలా ఉన్నాయనుకోండి, ఒక వెల్ ఫార్మ్డ్ గా గనక డేటా పాయింట్స్ గనక ఉంటే అవి మనం k-means algorithm ద్వారా కానీ లేకపోతే హైరార్కికల్ algorithm కానీ మనం యాక్సెస్ చేసుకో అంటే ఈజీగా మనం ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. బట్ అది ఇలా కర్వ్ ఆర్బిటర్ అంటే ఎలా పడితే అలా ఉంటాయి, సపరేటెడ్ గా వెల్ సపరేటెడ్ లేకపోతే అప్పుడు మనం ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేస్తామో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ డ్రాబ్యాక్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. అలాంటి ఆర్బిటరీ షేప్ ఉన్న డేటా సెట్స్ కనుక ఉంటే, పాయింట్ క్లియర్, ఆర్బిటరీ సెట్ తో ఉన్న డేటా పాయింట్స్ కనుక డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ కనుక మన దగ్గర ఉంటే, then there is an approach called as database scan algorithm. Okay, right. See this one, clustering analysis is basically an unsupervised learning method, right? You know that, which divides the data points into a number of specific batches or groups such that the data points in the same groups have similar properties and data points in different groups have different properties in some sense. It comprises of many different methods based on the different evaluation. Like we have a various algorithms like k-means algorithm, affinity propagation, mean shift, DB scan algorithm, Gaussian mixtures, and spectral clustering. So these are the various methods to identify the distance between these two data or points which is along in a cluster. Okay, fundamentally all clustering methods use the same approach. That is, first we calculate the similarities and then we use it to cluster the data points into the group of batches. అంటే మాక్సిమం ఏదైనా సరే ఏ అల్గరిథం తీసుకున్నా కానీ ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే కామన్ అప్రోచ్ ఏంటి, రెండిటి మధ్య డేటా పాయింట్స్ రెండిటి మధ్య డిస్టెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ రెండింటిని ఒకే క్లస్టర్ లో ఉన్నాయా లేవా ఫామ్ చేయడం. బేసికల్ ఏ ప్రాసెస్ చూసుకున్న క్లస్టరింగ్ లో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ two data points and compare the 2 points and place in the cluster. Okay, clusters are dense regions in the data space separated by regions of the lower density of points. Clusters గనక రీజియన్ గా సపరేట్ చేస్తే, ఓకే, అంటే ఆర్బిటరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్లేస్ చేస్తే అప్పుడు ఈ DB స్కాన్ అల్గోరిథం ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇంట్యూషన్. అంటే ర్యాండమ్ ఒక రీజియన్ లో డేటాని ఏం చేసాము, ప్లాట్ చేస్తే ఎలా పెడితే అలా స్కాటర్ అయింది. ఆ షేప్ ఎలా ఉంది, ఆర్బిటరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఆర్బిటరీ అంటే దెర్ ఈస్ నో వెల్ ఫార్మ్డ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద డేటా పాయింట్స్. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ ఏదైతే ఉందో ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇంట్యూషన్ నోషన్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ అండ్ నాయిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి predefined clusters ఉండవు, as you know that, like a hierarchy cluster. The key idea is that for each point of a cluster, ఇప్పుడు మనం చేసే ప్రాసెస్ ఈ DB స్కాన్ ఏంటంటే, నువ్వు ప్రతి ఒక్క క్లస్టర్ లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ ని, ఓకే, the neighborhood of a given radius has to contain at least
మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్. ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే మనకి 3 పాయింట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ ఉండాలి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమంటున్నాడు? రేడియస్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి? మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్. ఓకే, క్లియర్. ఇక్కడ ప్రీ డిఫైన్డ్ వాల్యూ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్. అంటే నువ్వు అనేది మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. రైట్, ఇది నా దగ్గర ఎలా పడితే అలా డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డేటా పాయింట్స్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఏ వెల్ ఫార్మ్. ఇలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే నేను మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఒక క్లస్టర్లో ఎన్ని ఉండాలి అనుకుంటాను. అంటే మినిమం అంటే మనకి ఎంటీగా ఉండకూడదు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర మినిమం పాయింట్ క్లస్టర్స్ వచ్చి క్లస్టర్లో మినిమం ఎన్ని ఉండాలన్న అంటే 3 ఉండాలంటున్నా. ఇప్పుడు ఈ 3 ఉండాలి అంటే నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను అంటే ఒక డేటా సెట్ తీసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డేటా సెట్ రేడియస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఈ రేడియస్ డేటా సెట్. ఓకే, ఎంతైతే ఈ రేడియస్ డిస్టెన్స్ ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ నేను ఏమంటానంటే ఎప్సిలాన్ అంటాను. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నా డేటా పాయింట్, ఇది నా డేటా పాయింట్. ఈ డేటా పాయింట్లో రేడియస్ ఎంతో నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆ డిస్టెన్స్ నేనేమనుకున్నానంటే ఎప్సిలాన్ అన్నా. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఎంతైతే ఉందో ఈ డిస్టెన్స్ లో నేనేం చేశానంటే ఒక సర్కిల్ ని ఫ్రేమ్ చేశాను. ఈ సర్కిల్ ని ఫ్రేమ్ చేశాను అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక క్లస్టర్ వచ్చింది. ఈ క్లస్టర్ లో నాకు 3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఏంటవంటే కోర్ పాయింట్స్ అంటాం. కోర్ పాయింట్స్, బౌండరీ పాయింట్స్, ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ అవుట్ లేయర్స్. ఈ మూడింటిని నేను ఎప్పుడైతే నేను క్లస్టర్ గా ఫామ్ చేశానో ఇచ్చిన రేడియస్ బేస్ చేసుకొని అప్పుడు ఆ క్లస్టర్ లో ఈ 3 కేటగిరీస్ ని కన్సిడర్ చేయాలి. కోర్ పాయింట్సా, బౌండరీ పాయింట్సా, అవుట్లర్ పాయింట్సా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోర్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటంటే నాకున్న క్లస్టర్ లో అంటే నేను ఇప్పుడు ఫామ్ చేసిన క్లస్టర్ లో మినిమం సపోర్ట్ నేను ఏదైతే తీసుకుంటున్నానో అది మెట్ అయితే దాన్ని ఏమంటాము అంటే కోర్ పాయింట్స్ అంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎన్ని మినిమం అన్నా 3 చెప్పా అంటే ఇందులో నాకు ఎన్ని ఉన్నాయి? మినిమం 3 ఉన్నాయి, లేకపోతే 5 ఉన్నాయి, అంటే 3 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అంటే మినిమం సపోర్ట్ కన్నా మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ కన్నా క్లస్టర్ లో ఎక్కువగా ఉంటే నువ్వు తీసుకున్న పాయింట్ ని దీన్ని ఏమంటాము అంటే కోర్ పాయింట్ అంటాం. కోర్ పాయింట్. మరి బౌండరీ పాయింట్ అంటే ఏంటి? మినిమం సపోర్ట్ కన్నా తక్కువ ఉంటే, నాట్ ఏ 0. ఓకే, నాట్ ఏ 0 or 1, వాటిని ఏమంటాము అంటే బౌండరీ పాయింట్స్ అంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఇది నేను ఫస్ట్ ఏం చేశాను, ఒక పాయింట్ తీసుకున్నా, దాని రేడియస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసా, ఆ రేడియస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన నాకేం వచ్చింది? ఒక సర్కిల్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇందులో 2 ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మినిమం ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉండాలి, నాకు ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. సో కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాము అంటే బౌండరీ పాయింట్స్ అంటాం. ఆ బౌండరీ పాయింట్స్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు, లోపల ఉండొచ్చు. కోర్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు. లాస్ట్ అవుట్లెస్ అంటే మీకు తెలుసు ఏంటి? ఒక పాయింట్ తీసుకొని దానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం? రేడియస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ రేడియస్కి వచ్చిన దాన్ని మనం సర్కిల్ ఫామ్ చేస్తే ఆ ఒక్కటే ఉండి ఇంకా వేరే ఏమీ లేకపోతే వాటిని ఏమంటాం? అవుట్లేయర్స్ అంటాం. పాయింట్ క్లియర్? మీకు ఇప్పుడు ఈ 3 టెక్నికల్ వర్డ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఈ 3 టెక్నికల్ వర్డ్స్ వస్తే మీకు ఇది చాలా ఈజీ అన్నమాట. ఇంకా అసలు మీరు ఏం చేసే పని ఉండదు. ఓకే, సో ఇది మామూలుగా మనకు సంబంధించిన ఐడియాని ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధానం. ఓకే, నెక్స్ట్ వై డేటాబేస్ క్యాన్. ఇదిగోండి డేటాబేస్ 1 చూడండి సపరేటెడ్ ఉన్నాయి, డేటాబేస్ 2 చూడండి సపరేట్ ఉన్నాయి. మరి డేటాబేస్ 3 చూడండి ఎలా పడితే ఎలా ఉన్నాయి? ఆర్బిటరీ ఉన్నాయి. అంటే ఆర్బిటరీ ఇలా ఉన్నాయి, సపరేట్ చేసి ఏమి లేవు. దాని నెక్స్ట్ ఇంకొకటి, దాని నెక్స్ట్ ఇట్లా ఒక ఆర్బిటరీ ఉన్నాయి. సో పార్టీషనింగ్ మెథడ్స్, k-means, aggregative clustering and hierarchical clustering work for finding spherical shaped cluster or convex cluster. Spherical or convex. This is a convex and this is a spherical. Okay, in other words they are suitable only for compact and well separated clusters.
Moreover, they are also severely affected by the presence of noise and outliers in the data. As you know that in K-means algorithm and Aglomerative algorithm, there is a probability of having outliers. Okay, but in real life, data may contain irregularities. Irregularities ఏంటి? Clusters can be of arbitrary shape. ఫస్ట్ అలానే ఉన్నారు లేదు. క్లస్టర్స్ అనేవి డేటా ఏదైతే నువ్వు చెప్తున్నా అవన్నీ ఎలా ఉండాలి? ఆర్బిటరీ షేప్ తో కూడుకుని ఉంటాయి. అండ్ డేటా మే కంటైన్ నాయిస్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ సమ్ database which is a arbitrary shape. Okay, right. So how we do this required two parameters as you discussed the epsilon and minimum points. Okay, ఇదిగోండి ఇది డిస్కషన్. సో నేను మినిమం పాయింట్స్ 4 అన్నాను. బోర్డర్ పాయింట్స్ చూడండి దాని మీద ఉన్నాయి. 4 పాయింట్స్ దాంట్లో ఉన్నాయి. నాయిస్ దాంట్లో లేవు. ఓకే, సో మినిమం పాయింట్స్ 4 అన్నాము. యూనిట్ ఎప్సిలాన్ డిస్టెన్స్ 1 మీటర్, అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ 1 యూనిట్ డిస్టెన్స్ తో నేను ఏం చేసా? సర్కిల్ ని ఫామ్ చేశా. ఈ సర్కిల్ లో ఫామ్ చేసినప్పుడు నాకు బోర్డర్ లో ఉన్నవన్నీ కూడా బోర్డర్ పాయింట్స్ అవుతున్నాయి. క్లస్టర్ లోపల ఉన్నవన్నీ కూడా కోర్ పాయింట్స్ అవుతున్నాయి. అసలు దీంట్లో సంబంధం లేని అన్ని కూడా నాయిస్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఆల్రెడీ యూ డిస్కస్డ్ ఎప్సిలాన్, ఆల్రెడీ యూ డిస్కస్డ్ అబౌట్ మినిమం పాయింట్స్. ఈ అల్గారిథం కావాలి మనకి ఏం కావాలి? కోర్ పాయింట్స్ కావాలి, బోర్డర్ పాయింట్స్ కావాలి, నాయిస్ కావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్. See, DB-scan algorithm can be abstracted in the following steps. First ఏం చేయాలి మనం? Find all the neighbor points within epsilon and identify the core points are visited with more than minimum point neighbors. ఫస్ట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. క్యాలిక్యులేట్ చేసిన దాన్ని బట్టి మనం ఏం చేసుకుంటాం అంటే డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం మీకు తెలుసు. ఆల్రెడీ మనం యూక్లిడియన్ డిస్టెన్స్ బేస్ చేసుకొని ప్రతిదీ నువ్వేం చేసావు? కే మీన్స్ లో కానీ లేకపోతే హైరార్కీలో డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఏదైతే యూక్లిడియన్ పాయింట్ ఉందో అలానే ఇక్కడ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, ఫర్ ఈచ్ కోర్ పాయింట్ if it is not already assigned to a cluster, create a new cluster. Recursively you have to do the process. Okay, సో ఇది మన పాయింట్, మన ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఇది మీకు అర్థమయ్యేట్టు మీకు అర్థమయ్యేట్టు ఇంకా బాగా అర్థమయ్యేట్టు ఫస్ట్ ఏం చేసావు చెప్పాను. ఫస్ట్ we consider one data point and draw its radius called epsilon. Based on the radius we form circle to the point. After drawing circle we form a cluster. In that cluster there should be minimum data points as you predefined with R on the cluster. After constructing cluster with minimum point, now focus on 3 points called core, boundary, noise. Noise అయితే రిమూవ్ చేస్తాం. బౌండరీని కన్సిడర్ చేయాలి లేదా ఐడెంటిఫై చేయాలి. కోర్ ఖచ్చితంగా కన్సిడర్ చేయాలి. కోర్ పాయింట్ ఇస్ a condition which equals or greater than the minimum points. Boundary points a condition which not satisfies minimum points and it is also called as directly density reachable. Noise points a condition which have only one data point. In this algorithm, shape is not predefined. Intra-cluster and inter-cluster will be available. Intra-cluster అంటే ఒక క్లస్టర్ లోది, ఇంటర్-క్లస్టర్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు? ఒక డేటాతో క్రియేట్ చేసావు. అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఒక డేటా పాయింట్ తో ఇది క్రియేట్ చేసావు. నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ తీసుకున్నావు, దీంతో క్రియేట్ చేసావు. అప్పుడు ఇది ఇంటర్-క్లస్టర్ అయింది, ఇది ఇంటర్-క్లస్టర్ అయింది, ఈ రెండు ఏమైంది? ఇంటర్-క్లస్టర్ అయింది. ఇది ఈ డిస్టెన్స్ ఏమో ఇంట్రా-క్లస్టర్ అయింది, ఈ డిస్టెన్స్ ఇంట్రా-క్లస్టర్ అయింది, ఈ డిస్టెన్స్ ఇంటర్-క్లస్టర్ అయింది. మరి బోర్డర్ పాయింట్స్ కంపేర్ చేస్తున్నాం కదా, సో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఏముంటాయి? ఇంటర్-క్లస్టర్ వస్తాయి, ఇంట్రా-క్లస్టర్ వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? It is used to identify arbitrary shaped clusters which are not done by hierarchical cluster. Okay, right. Okay, example మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇలా ఇస్తాడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ లో, ఇలా ఇస్తాడు. Perform DB scan on the given problem with epsilon equal to 2 and minimum point equal to 2. Epsilon 2 అంటే డిస్టెన్స్ అనేది 2 తీసుకుంటున్నాము. మినిమం పాయింట్స్ ఎన్ని ఉండాలి? క్లస్టర్ లో 2 ఉండాలి. సో వాడు ఇచ్చిన డేటా సెట్ ఇది. ఓకే, ఈ డేటా సెట్ నీకు తెలుసు కదా ఎలా చేస్తావు? ప్లాట్ చేస్తావు, ఇలా ప్లాట్ చేస్తాం. దాని తర్వాత ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం? డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ A1 A2 క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇదంతా మీకు తెలిసింది. ఇప్పుడు కొత్త రిప్రజెంటేషన్ చూడండి, ఇలా కూడా చేస్తాం. అంటే చూడండి, ఇదే మన క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం. ఇలా వచ్చిన డేటా ఇలానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు పాయింట్ చూడండి. నౌ యూ గాట్ ఎ డేటా లైక్ దిస్. ఇదేగా మన డేటా.
ఈ డేటాలో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి. మినిమం ఎప్సిలాన్ ఇప్పుడు చూడండి, ఏ ఇది ఏకి, ఇది A1, ఇది A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 ఇలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు A1 లో మినిమం పాయింట్స్ ఎన్ని? మినిమం పాయింట్స్ ఎంత అంటున్నాడు? 2. డిస్టెన్స్ ఎంత అంటున్నాడు? 2. మినిమం 2 కన్నా ఏమున్నాయో చెక్ చేయాలి. మినిమం 2 కన్నా ఏమున్నాయో చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ మినిమం 2 కన్నా ఎన్ని ఉన్నాయి తక్కువ? మినిమం. ఓకే, మొత్తం ఇది అప్పుడు ఇలా ఫ్రేమ్ చేసుకోండి, ఇలా ఫ్రేమ్ చేసుకోండి. బేస్డ్ అపాన్ ద యువర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ విత్ ఇన్ ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్ టు 2 మనం తీసుకుంటున్నాం. 2 కన్నా తక్కువ ఏమున్నాయి ఇందులో? A1 ఉంది. సో అంటే ఒకటే ఉంది. మనం ఎన్ని చెప్పాం? మినిమము 2 చెప్పాం. మినిమం ఎన్ని ఉండాలి? 2 ఉండాలి. కానీ డిస్టెన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? ఒకటే ఉంది. సో దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఏమంటాము? ఓ ఫర్ ఏమంటున్నాం? ఓ ఫర్ 3 ఏంటి మనకి? 4 పాయింట్, బౌండరీ పాయింట్, నాయిస్ పాయింట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదేమైంది మనకి? ఎన్ని ఉన్నాయి? మినిమము 2 ఉన్నాయి. 2 అని చెప్పాము. సో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి పాయింట్లు? ఒకటే ఉంది మినిమం. కాబట్టి ఇది ఆర్బిటరీ బోర్డర్ పాయింట్ అంటే. అలానే ఇక్కడ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. మినిమం ఎంత ఉండాలి? మొత్తం ఇదో A2 మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? ఇదే చూసుకోండి, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఒక్క A1 ఉంది కాబట్టి A1 ఈజ్ ఏ బార్డర్ పాయింట్. బార్డర్ పాయింట్ అవుట్ లేయర్ ఒకటే ఉంటే, అర్థం చేసుకోండి, ఒకటే ఉంటే అవుట్ లేయర్. A2 ఎన్ని ఉండాలి? 2 ఉండాలి. ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకటే ఉంది, అదేంటి? A2. కాబట్టి ఇది కూడా ఏమైంది? అవుట్ లేయర్. A3 ఎన్ని ఉండాలి? చూడండి, 1.41 ఒకటి ఉందా? ఒకటన్నా ఉందిగా. ఓకే, 1.241 అండ్ A3 ఉంది, A5 ఉంది. A3 ఉంది, A5 ఉంది. A3 ఉంది, A5 ఉంది, A6 కూడా ఉంది. ఓకేనా? సో 3 ఉన్నాయి. మనం ఎన్ని చెప్పాం? మనం 2 మినిమం పాయింట్స్ అని చెప్పాం. మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. కాబట్టి అవేంటి? A3, A5, A6. కాబట్టి ఇదేమైంది? ఏమైంది? 4 పాయింట్ అయింది. సిమిలర్లీ 2, మళ్ళీ దీన్ని చూడండి, ఇది 0, 1.4, A4, A8 ఇదేమైతుంది? 4 పాయింట్. నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి? 0, A3 ఉంది, 2, A3 ఉంది, A6 ఉంది, A5 ఉంది. సో ఇది కూడా ఏమైంది? 4 పాయింట్ అయింది. 0 ఒకటే ఉంటేనేమో అవుట్ లేయర్, మినిమం కన్నా ఎక్కువ ఉంటేనేమో 4 పాయింట్స్. ఆ రెండింటి మధ్య ఉంటే ఇప్పుడు ఎన్ని ఉండాలి? ఇది 1 కానీ 2 కానీ. చూద్దాం ఏమన్నా చూద్దాం. ఓకే, ఇదన్నీ ఒకటే ఉంది. సో కాబట్టి ఇదేమైంది? అవుట్ లేయర్. సో టోటల్ గా ఇప్పుడు ఇది తీసుకుంటే మనకి ఇదేమవుతుంది? 8. 2 ఉన్నాయి. 2 ఉంటే కూడా ఇదేమైంది? 8 4 పాయింట్ అయింది. సో మనకి 1 2 3 4 5 4 పాయింట్స్, 1 2 3 3 అవుట్ లేయర్స్. ఓకేనా? మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ మన డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత మనకున్న 3 పారామీటర్స్, 4 పాయింట్, బోర్డర్ పాయింట్, నెక్స్ట్ అవుట్ లేయర్, ఈ 3 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు వచ్చినవి ఏంటి? సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ విత్ ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్ టు distance from A8 equal to 2 and A4 and A8 itself which is equal to minimum point. Thus A8 is a core point. Okay, now you construct the how many core points, how many arbitrary points, how many border points, and how many you have a outliers. Okay, right. Now the number of elements with equal to epsilon equal to 2, distance from A equal to 2, B and A itself, which is less than minimum point. Thus A can be border point or outlier. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్న ప్రాసెస్ లో ఈ రెండు 2 ఉన్నాయి కదా. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇది 0, ఇది 0.7, అంటే ఏబి 2 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి మినిమం సపోర్ట్ ఈక్వల్ అయితే, అర్థమవుతుందా? ఈక్వల్ అయితే నువ్వు దాన్ని ఏం తీసుకోవాలి? అయితే బోర్డర్ పాయింట్ గా తీసుకోవాలా, అవుట్ లేయర్ గా తీసుకోవాలా? ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. నాకు నువ్వేం తీసుకున్నావు? ఇక్కడ కోరుగా తీసుకున్నావు. అలా కాకుండా చూద్దాము, తీసేది మొత్తం. రైట్ రైట్ రైట్. ఇప్పుడు చూడండి,
ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ప్రాసెస్ లో మన దగ్గర ఇది ప్రాసెస్, ఈ ప్రాసెస్ లో ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. సో A1 A2 A7 అని మనకి ఏమొచ్చినాయి, అవుట్లైన్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ 2 క్లస్టర్స్ ఫామ్. క్లస్టర్ 1 ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి. ఏంటవి, A3 A5 A6. క్లస్టర్ 2 ఏమున్నాయి, A4 A8. ఇది ఒకటి ఉంది, ఇది ఒకటి ఉంది. A1 A2 A7 ఏమో అవుట్లైన్స్ ఒకటే ఉన్నాయి కాబట్టి, 2 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవేమవుతున్నాయి, కోర్ పాయింట్స్ అవుతున్నాయి. 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవేమవుతున్నాయి, ఇది కూడా ఇంకో క్లస్టర్ కోర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అర్థం చేసుకుందాం. ఇప్పుడు వెదర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ 2 యాజ్ బోర్డర్ పాయింట్ గా తీసుకోవాలా, కోర్ పాయింట్ గా తీసుకోవాలా. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ విత్ ఇన్ ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్ టు distance from A equal to 2, which is less than minimum point. Thus A can be border point or outlier. Okay, ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు పాయింట్ చూడండి, ఇది బార్డర్ గా తీసుకోవాలా, అవుట్లైర్ గా తీసుకోవాలా, ఇది బార్డర్ గా తీసుకోవాలా, అవుట్లైర్ గా తీసుకోవాలా. ఎందుకు, మినిమం 2 అన్నాము. ఓకే, ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్ టు ఫ్రమ్ F, ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు. ఇది కోర్ పాయింట్ అంటే మనం మినిమం 2 తీసుకున్నాం కదా, 2 ఈక్వల్ అయింది. ఇప్పుడు 2 ఈక్వల్ అయితే వెదర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ కోర్ పాయింట్ ఆర్ బార్డర్ పాయింట్. ఇది పాయింట్ ప్రాసెస్ అర్థమైంది అనుకుంటా. మీకు ప్రాబ్లం ఏంటి, మినిమం సపోర్ట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటేనేమో కోర్ పాయింట్ కన్ఫర్మ్, మినిమం సపోర్ట్ 1 ఉంటేనేమో అవుట్లైర్ కన్ఫర్మ్. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఈక్వల్ అయితే, కోర్ పాయింట్ కి ఈక్వల్ అయితే, నేను 2 తీసుకున్నా, నాకు 2 వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఈ 2 అనేది కోర్ పాయింట్ గా తీసుకోవాలా, బోర్డర్ పాయింట్ గా, అంటే ఈ 2 అనేది బోర్డర్ పాయింట్ గా తీసుకోవాలా, లేకపోతే అవుట్లైర్ గా తీసుకోవాలా. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నాకు ఏమొచ్చింది చూడండి, ఇలా. ఓకే, ఇలా వచ్చింది, 2 వచ్చినాయి. మినిమం సపోర్ట్ మీట్ 2 వచ్చినాయి. ఇది మీట్ అయినాయి కాబట్టి 3. సో ఈ 3 ఏమొచ్చినాయి, కోర్ పాయింట్ వచ్చింది. నా ప్రాబ్లం ఏంటి, ఇప్పుడు ఈ 3 వెదర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ బోర్డర్ పాయింట్ ఆర్ అవుట్లైర్. ఇప్పుడు పాయింట్ చూడండి ఇక్కడ, ఇప్పుడు చూడండి, విజిటింగ్ ద బోర్డర్ ఆర్ అవుట్లైర్ పాయింట్స్ సి. ఇప్పుడు సికి వచ్చాం, సిఏగా ఇదో. ఇప్పుడు నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ ఈ సికి నైబర్ పాయింట్ ఏంటి, ఈ. సి నుంచి వస్తాం, సికి నైబర్ పాయింట్ ఏంటి, ఈ. అంటే ఈకి వచ్చాం. ఈ ఏంటి, ఈ కోర్ పాయింటా బార్డర్ పాయింటా చెక్ చేస్తాం. ఈ ఏమిటి, కోర్ పాయింట్. ఒకవేళ నీకు కామన్ గా వచ్చిన ఏమైతే డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో దాని నైబర్ కనుక కోర్ అయితే అది ఖచ్చితంగా బార్డర్ పాయింట్ అయ్యింది. సి తీసుకుందాం, సి నైబర్ ఏంటి, ఈ ఏంటి, ఈ ఏమైతుంది, కోర్ పాయింట్ అవుతుంది కాబట్టి సి అనేది బార్డర్ పాయింట్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఏబి తీసుకుందాం, నైబర్హుడ్ ఆఫ్ ఏ ఏంటి, బికి వచ్చాం. బిలో కూడా ఏముంది, ఏనే ఉంది. అంటే దానికి ఇది ఉంది, దీనికి అది ఉంది కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా అవుట్లైర్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి అర్థం, నైబర్ పాయింట్ కనుక కోర్ పాయింట్ అయితే ఆ పాయింట్ నువ్వు ఎలా తీసుకుంటావు, బోర్డర్ పాయింట్ తీసుకుంటావు. నైబర్ పాయింట్ కనుక అవుట్లైర్ అయితే అది ఖచ్చితంగా ఏమైంది, అవుట్లైర్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద process of DBSCAN algorithm. I think you understand all the concepts in data warehousing and data mining. If you have any problem regarding data warehousing and data mining, please convey some inputs regarding what you understand it and what you lost any information. Okay, so this is the end of 3.2, which consists of data warehousing and data mining. So this particular concept and this particular subject is very useful for further future. Okay, to understand the machine learning, right, to understand all the terminologies of what it is. And I hope you understand the best of data warehousing, data mining. And if you have any problem regarding the concepts, just ping me or just revise the YouTube classes that already posted. Okay, thank you.